ओम शांति। आजिर एही गभीर अनुशीलनकु समस्तंकु स्वागत। आज आमे 12 अक्टोबर 2025 रो जो बाप दादांकर अव्यक्त मुरली अछि तार गभीर शिक्षा विषय रे कथा हेबा। आउ एहार मुख्य विषय हेउछि उच्च मनोभाव, तीव्र पुरुषार्थ एवं वायुमंडल। तेबे एही महावाक्य रे बाप दादा आमर जो आध्यात्मिक यात्रा अछि और विश्व सेवा एथिपाई आमर भितरर स्थिति को केमिति शक्तिशाली करिबा से विषय रे बहुत भल मार्गदर्शन दैछन्ति। तेणु एहार पूरा लाभ पाइबा पई आलोचनाटी को शेष जाए निश्चय शुणंतु। आउ हाँ, दैनिक मुरली आउ एमिति ज्ञानपूर्ण कथा पई चैनल को सब्सक्राइब करिबा को भूलिबेनी। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। बापदादा तो निज पिलामानंकु भेटी बहुत खुशी होउछन्ति। समस्तंक मनरे भी से गोटिए इच्छा बाबांकु प्रत्यक्ष करिबा। किंतु एइठी गोटे गभीर प्रश्न भी अछि। हाँ, बाबा दादा खुशी रे तो अछंती, किंतु गोटे बहुत महत्वपूर्ण कथा पचारुछंती कि पिला माने निजकु बाबा समान माने बाबांको भली संपूर्ण केबे प्रकाश करिवे। कोन निजर ए संपूर्णता पई किछि तारीख किछि फिक्स करिछंती? जेमिति दुनिया रे लोके वर्षे आगरु प्लान करंती। ए महान लक्ष्य पई कोन सेमिति किछि निश्चितता अछि ना एमिति भाग्य बा ड्रामा उपरे छाड़ी देइछंती? एटा ही मूल कथा। ठीक कहिले, माने आमर जो सबुटु बड़ लक्ष्य बाबा समान हेबा आउ आमर एबेकार योग्यता बा स्थिति ए दुईटा भितरे जो पार्थक्य अछि सियाकु देखाउछंती। लक्ष्य तो बहुत उच्च, किंतु सेठी पहुंचीबाकु हेले निज योग्यता भी बढ़ेबाकु पड़िबो। जेतेबेले दुईटा समान हेबो सेतेबेले जाई तो लक्ष्य पूरा हबो। आउ एथिपाई खाली साधारण चेष्टा कले हबनी। हाँ, एठी आसुछि तीव्र पुरुषार्थर कथा। एटा खाली नियमित प्रयास नुहे, एहा माने लक्ष्य आड़कू एकदम द्रुत गति। कारण देखंतु समय बहुत कम। बापदादा जानिछंती समस्ते पुरुषार्थ करुछंती, अमृत बेलारे संकल्प भी करुछंती। किंतु वर्तमान समयर आह्वान हेला से पुरुषार्थरे आहुरी जोर आहुरी तीव्रता आनिबा। अच्छा, आउ एही तीव्रतार एते महत्व काहेकि? कोन पई एते जरूरी? देखंतु, कारण आगकू परीक्षा आसीबो, माने परिस्थिति समस्या रूपरे, जहाकू मुरली रे पेपर कुहा जाए। किंतु जे तीव्र पुरुषार्थी ता पई ए परीक्षा रे पास करिवाटा किछि प्रश्न ही नुहे, एकदम निश्चित। तार मनोभाव एमिति हेबा दरकार जिमिति से आगुरु ही पास करि सारिछि, एकदम दृढ़ निश्चय। तेणु समस्तंकु निजकु पचारिबा दरकार, मु कोन सबु बेले सबु परिस्थिति रे तीव्र पुरुषार्थी? तेबे जदि तीव्र पुरुषार्थ एते दरकार ताहले एथिपाई सबुटु शक्तिशाली साधन कोन? मुरली कोन कहुछि विषयले? एठी आसुछि हमर वृत्ति कथा, माने हमर मनोभाव, हमर भितरर दृष्टिकोण। बापा दादा कहउछंती एइटा ही सबुटु पावरफुल साधन। आउ गोटे मजादार तुलना देइछंती, जेमति विज्ञानर रॉकेट केते जोर रे जाए, सेमति हमर शुभ कामना आउ शुद्ध भावनार जो आध्यात्मिक वृत्ति अछि, माने हमर पॉजिटिव आउ शक्तिशाली मनोभाव, सेटा आम दृष्टि आउ आम चारिपाख दुनिया को भी बदलाई देई पारे। आमे गोटे जगारे बसी भी निज वृत्ति द्वारा पूरा दुनियार सेवा करि परिबा। वाह, माने आम मनोभाव गोटे रॉकेट परी एटी शक्तिशाली। अच्छा, तेबे एई वृत्ति, कंपन और वायुमंडल ए तीनिटा भितरे संपर्क केमती काम करे? मुरली कोन कहूची? हाँ, एटा गोटे चेन रिएक्शन परी। आमर वृत्ति माने मनोभावरू सूक्ष्म कंपन बा वाइब्रेशंस बाहरे, आउ से वाइब्रेशंस मिसिकी आम चारिपाखरे गोटे प्रकारर वायुमंडल तयारी करे। एटा बुझिबा पई मधुबनर उदाहरण देइछंती। जो माने मधुबन जाइछंती, ब्रह्मा बाबांको कर्मभूमि, तपस्या भूमि, से माने जानती सेठिकर शांति, शक्ति, पवित्रता। से वायुमंडलर अनुभूति। ए अनुभूतिटा खाली शुणा कथाटू बहुत अलगा। शुणिथिबा कथा हुए तो भूली हे जिवो, किंतु वायुमंडलर जो अनुभूति मिले सेटा हृदय रे एकदम छापी ही जाए। तेणु एथिरु स्पष्ट जे गोटे शक्तिशाली भल वायुमंडले तयारी करिबा पई आम वृत्ति सबुबले शुद्ध, सफा आउ आध्यात्मिक हेबा दरकार। किंतु प्रकृत जीवन रे बेले बेले आम मनरे अन्य मानक पई किछि ना किछि खराब भावना कि व्यर्थ कथा तो चली थाए। जदि मुरली कहूची वृत्ति शुद्ध रहिबा दरकार, तेबे ए नेगेटिविटीर कोन हबो? हाँ, एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। बापदादा सफा सफा कहउछंती
ଯେ ଏ ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଏଗୁଡ଼ାକ ମନ ଭିତରେ ମଇଳା ପରି ଆବର୍ଜନା। ଯଦି ମନରେ ମଇଳା ରହିବ ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ବୃତ୍ତି କେମିତି ହେବ? ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଭଲ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବା କେମିତି ତିଆରି ହେବ? ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ, କାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ବା ବୁଝିବା ଅଲଗା କଥା। ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଏହା ଜରୁରୀ ବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ, ସେଇ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେବା, ବାରମ୍ବାର ସେୟା ଭାବିବା, ଏଇଟା ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଓହୋ, ମାନେ ଭୁଲକୁ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମନରେ ଧରିକି ନ ବସିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଏଇଟା କେତେ ସହଜ? ଯେତେବେଳେ କେହି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରେ ବା କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତ ଏ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ମନରୁ କାଢ଼ିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା? ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ବାବା ଦାଦା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା। ଯଦି ଆମ ନିଜ ମନରେ ହିଁ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଖରାପ ଭାବନା ବା ମଇଳା ରହିବ, ତେବେ ଆମେ ପୁରା ଦୁନିଆର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି କରିବା? ଖାଲି ନିଜ ସହର କି ନିଜ ସେଣ୍ଟରର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ତ ନୁହେଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣର କଥା। ବୁଝିବା ଯାଏଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ, ତେବେ ତାହା ଆମ ବୃତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ଫଳରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ନିଜେ ହିଁ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ଯଦି ଆମ ବୃତ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ଏତେ ଜରୁରୀ, ବିଶେଷ କରି ଏମିତି ନେଗେଟିଭ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପରେ ବାପଦାଦା କୋଉ ସରଳ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ମାତାମାନେ, ଯୁବକ, ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ? ହଁ, ବାବାଦାଦା ଗୋଟେ ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଅଭ୍ୟାସ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ, ବରଦାନ ଦିଅ ଆଉ ବରଦାନ ନିଅ। ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ହବ। ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବରଦାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ସରଳ ଲାଗୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରତା କ'ଣ? ଆଉ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭିଟି ସହ ଲଢ଼ିବାରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବନା ଦେଲା, ଅଭିଶାପ ଦେଲା ବା ନେଗେଟିଭ କଥା କହିଲା, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି? ଯେମିତି କେହି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ନେଇ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖୁ, ନା ଫେରେଇ ଦେଉ ବା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ? ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ କାହିଁକି ରଖିବା? ହୃଦୟ ତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସିଂହାସନ, ତାକୁ ତ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସେ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବରଂ ତାକୁ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ଦେଇ ବଦଳାଇ ଦେବା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଖରାପ କଥା କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ କାନରୁ ଶୁଣି ଆର କାନରେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଇଟା ଆମ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା। ଏହି ବରଦାନ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ଖାଲି ଆମ ପର୍ସନାଲ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ, ନା ଏହାର ଆହୁରି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ମୁରଲୀରେ ପ୍ରକୃତି କଥା କୁହାଯାଇଛି? ହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କନେକ୍ସନ୍। ଆମର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ତମଗୁଣୀରୁ ସତଗୁଣୀ କରିବା, ମାନେ ତଳ ସ୍ଥିତିରୁ ଉଠେଇ ଉଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବା। ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେବ କେମିତି? ଶବ୍ଦ ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବନି। ଏଇଟା ହେବ ଆମ ବୃତ୍ତିର ବାହାରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା। ଆମର ଶୁଦ୍ଧ କମ୍ପନ ପ୍ରକୃତିକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ବାପଦାଦା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଅଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ବି ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ବାରମ୍ବାର ବରଦାନ ଦେଇ ଦେଇ ଏତେ ବରଦାନୀ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ଆମ ଜଡ଼ ରୂପରେ ବି ସେଇ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହା ସହିତ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ବି ତ କୁହାଯାଇଛି ନା? ନିଶ୍ଚୟ। ବାପଦାଦା ଆମକୁ କ୍ଷମାର ସାଗର ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୋଉ ଆତ୍ମା କୌଣସି ପ୍ରଭାବରେ ଆସିକି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲା, ତେବେ ଆମେ ତ କ୍ଷମାର ସାଗରର ପିଲା। ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା କଥା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମହାଭାରତର କହିଥିଲେ, ଓ ଅର୍ଜୁନ, ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ବି ଆସିବ ସେ ସ୍ନେହ, ସହଯୋଗ, କ୍ଷମା, ସାହସ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜଗଦମ୍ବା ମାତା, ମାନେ ମାମାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ଜାଣିବି ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଜି ବି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ବାଃ, ଏତେ ସବୁ ଗଭୀର କଥା ପରେ
ଆମର ଏଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆଉ ଉତ୍ସାହରେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ସରଳ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ବ୍ୟାୟାମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ମୁରଲୀରେ? ହଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମ କଥା କହିଛନ୍ତି ବାପଦାଦା। ଦିନ ଭିତରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍, ଖାଲି 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ କାଢ଼ି 5ଟା ସ୍ୱରୂପରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ 5ଟା ସ୍ୱରୂପ ହେଲା 1. ପରମଧାମ ସ୍ଥିତି, ମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଆମର ମୂଳ ଘର ପରମଧାମରେ ସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ କରିବା। 2. ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ, ହାଲୁକା, ନିରପେକ୍ଷ, ସେବାଧାରୀ ଦେବଦୂତ ରୂପ। 3. ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପୂଜନୀୟ ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। 4. ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ଏବେକାର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଜ୍ଞାନୀ, ପବିତ୍ର, ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ, ଆମର ଏବେକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ। 5. ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ସତ୍ୟଯୁଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣବାଲା ଦେବତା ରୂପ, ଆମର ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 5 ମିନିଟ୍ରେ 5ଟି ସ୍ୱରୂପ, ଏହାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା, ସମୟ କି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲିଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା କରିହେବ। ଯେମିତି ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦରକାର, ସେମିତି ମନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମ। ଏହାର ଫାଇଦା କ'ଣ କି? ଏହା ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରଖେ, ହଲୁକା ରଖେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଉତ୍ସାହରେ ଭରିଦିଏ, ଆଉ ଆମକୁ ଉଡ଼ନ୍ତା କଳାର ଅନୁଭୂତି କରାଏ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉପରେ ରହିବାର ଅନୁଭୂତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ଛଡ଼ା ବାପଦାଦା ସାରା ଦୁନିଆର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ସ୍ମୃତିକୁ ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ବାପଦାଦା ପୁରା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯୋଉ ଇମେଲ, ଚିଠି ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହ ଆଉ ସ୍ମୃତି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ସୁମନ, ମାନେ ସ୍ନେହର ଉପହାର ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚିଠି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ସ୍ନେହର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁରଲୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଥିରେ ବରଦାନ, ସ୍ଲୋଗନ ଆଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପରି। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ନିଜର ବିଶାଳ ଏବଂ ଅସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ସଫଳତାପୂର୍ତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ମାନେ ଖାଲି ମୋ କଥା ଠିକ୍, ଏଇ ଭାବନାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ବା ସଂଗଠନର ଏକତା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ନେଇ, ମାନେ ମେଜରିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ଏକତା ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ସହ ସହମତ ହେବାରେ ହିଁ ମହାନତା ଆଉ ତ୍ୟାଗ ଅଛି। ଆଉ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି। ଏମିତି କଲେ ହିଁ ପର୍ସନାଲ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳିବ, ସମ୍ପର୍କ ବି ମଧୁର ହେବ। ବାଃ, ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ସଂଗଠନରେ ଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନଟି କ'ଣ? ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଉଛି, ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ବା ସିଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଯେତେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେବ, ଆମ ସଂକଳ୍ପ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଆଉ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ସହଜରେ ମିଳିବ। ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ଶକ୍ତିର ଚାବି। ଠିକ୍। ଏବଂ ଶେଷରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ବା ଇଶାରା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଆଉ ଶେଷରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ମନସା ସେବାର ମହତ୍ୱ ଉପରେ। ଯୋଗଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନସା ସେବାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବି ଶକ୍ତି ଦେବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବି ଶକ୍ତି ଦେବା। ଏବେ ଖାଲି ବାଚା ସେବା, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମନସା ସେବା ଆଉ ବାଚା ସେବା ଦୁଇଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଦ୍ଧ କାମନା ରଖିବା, ଆଉ କଥାରେ ମଧୁରତା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆଉ ସହଜତା ଆଣିବା ଦରକାର। ଏମିତି କଲେ ସେବାରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବା, ତେବେ ସାରାଂଶ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ସାର କଥା ହେଲା 1. ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାବା ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପୁରୁଷାର୍ଥ ନୁହେଁ, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦରକାର। 2. ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ବୃତ୍ତି ବା ମନୋଭାବ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3.
ତୃତୀୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ବୃତ୍ତିରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ବାହାରେ ଯାହା ଭଲ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତିଆରି କରେ ଆଉ ଏପରିକି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। 4. ଚତୁର୍ଥରେ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ମନରେ ଜାଗା ନ ଦେଇ ବରଦାନ ଦେବା ଆଉ ନେବା ଆଉ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନିରନ୍ତର କରିବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମ କଥା କୁହାଗଲା ଆଉ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବା କଥା ଏସବୁ ସାଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମ ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ନିଜକୁ ବଦଳେଇଲେ ଯାଇ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ହଁ, ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ମନୋଭାବରୁ ବାହାରୁଥିବା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଖାଲି ଆମ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରା ପ୍ରକୃତିକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତେବେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନରେ ଆମ ମନୋଭାବରେ ଏମିତି କୋଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛୋଟ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା, ଯାହା କେବଳ ଆମ ପର୍ସନାଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ କରିବା ନାହିଁ ବରଂ ଆମ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ସତଗୁଣୀ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତିଆରି କରିବାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା ଆଉ ନିଜ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଇବ୍ରେସନରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଭ ମିଳୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।